اللہ نے جنت میں تمہارے رشتے بنا دیے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ عزت کے ساتھ رشتہ تمہارے گھر چل کر کے خود آئے گا اور تم عزت کے ساتھ خود جاؤ گی. یہ جو تم نے نوست اختیار رکھی ہے، پسند پسند پسند، محبت محبت محبت، یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ وحشت ہے، یہ جھوٹا پن ہے، یہ مکر و فریب ہے. میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو بھی جنہوں نے میرے پاس آ کر کے رویا ہے، توبہ بھی کی ہے، انہیں احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں سے محبت کے نام پہ ان کی آبرو لوٹی، ان کی آبرو لوٹی. لڑکیاں کہیں کی نہیں رہتی ہے. میری بہنوں، آپ کو اپنی آبرو بچانا ہے، آپ کو اپنی عزت بچانا ہے. حیا کا زیور آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ جانتی ہیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی لڑکیاں تھیں، ایسی ایسی لڑکیاں جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں، جنہوں نے آبرو بچانے کے لیے جان کی پرواہ نہیں کی. آئیے تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر ملتا ہے. ایک ایسی لڑکی بہت خوبصورت اور حسین اور جمیل تھی، حسن بہت تھا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا. لڑکی آ رہی تھی. خوبصورت لڑکی کو اس بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں سے کہا، یہ خوبصورت لڑکی میرے محل میں ہونی چاہیے. لوگوں نے اس لڑکی کو ہیلے بہانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچا دی، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سب تھا. جب لڑکی اس کے سامنے پیش کی گئی، غریب تھی وہ لڑکی، اس کے پاس طاقت نہ تھی، اس کے پاس قوت نہ تھی، اس کے باپ کے پاس اقتدار نہ تھا. مجبور ہو کر کے جب اس لڑکی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے کہا، تم جانتی ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا، جانتی ہوں. کہا کہ اپنا جسم میرے حوالے کر دو. لڑکی نے کہا، یہ جسم میرے اللہ کی امانت ہے، میں تیرے حوالے کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ نے یہ جسم دیا ہے. میری بہنوں یاد رکھو، جب تم اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لو گی، اللہ تمہارے جسم کو بیماریوں سے دنیا میں بچائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا. اور اگر تم نے اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچایا تو دنیا میں تمہارا جسم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. تیار رہنا. یہ چہرے پہ جھریاں بہت جلدی پڑتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. تمہارے حسن کو کب تک عروج رہے گا؟ بڑے بڑے حسیناؤں کے حسن خاک میں مل گئے، تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ سورج پورے غرور کے ساتھ نکلتا ہے اور جب پورے غرور کے ساتھ سر پہ چڑھتا ہے اس کو بھی زوال آتا ہے. پھول اور کلیاں پورے غرور کے ساتھ گلستہ میں کھلتی ہے اور پورے گلستہ کو چیلنج کرتی اپنے حسن کی وجہ سے، لیکن جب وہ درخت سے یا پودے سے توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، یا تو کسی کے قدموں میں پڑے ہوتے ہیں یا تو راستوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے. چاند بڑھتا بھی ہے، مہ کامل ہو کر گھٹتا بھی ہے. ارے جب چاند کے حسن کو زوال، سورج کے حسن کو زوال، گلوں کے حسن کو زوال، شفق کے حسن کو زوال، افق کے حسن کو زوال، تو تمہارا حسن کب تک باقی رہے گا؟ حسن پر مت اتراؤ. جوانی 2 دن کی ہے، حسن 2 دن کا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ہمیشہ حسین رہنا ہے، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ہمیشہ حسین رہو گی، اللہ سے ڈرتی رہنا، گناہ سے بچتی رہنا. جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے تمہارا حسن باقی رہے گا. حتیٰ کہ قبر میں چلی جاؤ گی تو بھی حسن باقی رہے گا. اللہ کی خشیت کی بنیاد پر لوگوں کی جسم کو تو قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں قبر میں بھی ان کا حسن باقی رہتا ہے، محشر میں بھی وہ حسین ہوں گے. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، جن کے دل خشیت الہی کے گنجینے ہیں اور جو وضو کر کے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. میری بہنوں، حسن تو یہ ہے نا، تقوی تو تقوی
का हुस्न है, अल्लाह की खशियत का हुस्न है, इश्क रसूल का हुस्न है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत और सादगी से कहा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं। उसने कहा अगर तू मेरे हवाले नहीं करेगी तो फिर अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है मैं तुझे क्या कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है। लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तू मेरे जिस्म से खेलना ही चाहता है। मर्द की सबसे बड़ी हवस और तमन्ना यही होती है, दुनिया परस्त मर्द की, कि वो औरत के जिस्म को खिलौना बनाए। औरत बड़ी मजलूम वाक़ई हुई हर तरह से। कभी औरत को जुए में हारा गया, कभी औरत को बेचा गया, कभी औरत के जिस्म को लूटा गया, उसका इस्तेहसाल किया गया, औरत को खिलौना बनाया गया। इज्जत दी है तो एक मजहब ने, जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, एक मजहब ने, लेकिन अफसोस जिसने इज्जत दी उसको लोग ने बदनाम कर दिया, जिसने इज्जत दी उसके खिलाफ लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा किया। हाय अफसोस जिसको हवस जिन लोगों ने हवस का निशाना बनाया औरत को, उन लोगों ने ही इस्लाम के हवाले से तुम्हारे दिलों में शुकों को शुबात डाल दिए। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है जिस्म अल्लाह की अमानत है, मैं तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं। कहा कि अगर तू नहीं करेगी तो अंजाम भयानक होगा। लड़की ने देखा अब बचने की कोई सूरत नहीं, मैं सिनफे नाजुक हूं, मैं इससे बचाव नहीं कर सकती, ताकत कुव्वत इसके पास है। तो क्या सोचा, चलो जान दे देंगे मगर आबरू बचा लेंगे। लड़की ने कहा एक काम करो कि मुझे पेशाब की हाजत है और इस हाजत में जिस्म को तुम्हारे हवाले करना नामुनासिब है, ये बादशाह की बेअदबी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी हाजत से फारिग हो जाऊं। उसने कहा ठीक है, मेरे छत पर बाला खाना है, ऊपर जो है और उसी पर जो है वो वहां जाकर तुम हाजत कर सकती हो। लड़की पहुंची और पहुंचने के बाद उसने देखा महल बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा महल था। लड़की ने सोचा छलांग लगाऊंगी तो क्या होगा, फिर सोचा चलो अल्लाह के नाम पे छलांग लगा देते। मर गए तो मर गए, टूट गए तो टूट गए, फूट गए तो फूट गए। इसलिए कि टूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, फूटने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, मरने पे जिल्लत नहीं मिलेगी, आबरू का सौदा करने पे जिल्लत मिलेगी। लोग लंगड़ी कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे, लोग अंधी कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे, लोग मुर्दा कहेंगे बेआबरू तो नहीं कहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसने क्या किया, उसने अपने पीर और मुर्शिद हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम लेकर उस ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। और जब छलांग लगाई तो क्या देखा कि पीर और मुर्शिद का दामन उसको बचाने के लिए काम आ गया। वो तो शायद नक्शबंद की करामत थी, लेकिन उस औरत की इस्तिकामत क्या थी, उस औरत का ज़ौक़ क्या था। यहां पर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, चूंकि गुरूब आफ्ताब का वक्त है और बयान का एंड और इख्तिताम है, बातें बहुत करनी होती है लेकिन वक्त के अंदर भी गुंजाइश होनी चाहिए। और आज तो हमारा बहुत खुशनसीब है कि आज आपने डायरेक्ट खिताब उस्ताद मोहतरम कायदे मोहतरम आलमी खतीब इनकलाब हजरत किबला अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला से सुनना है, जिनसे हम सुनकर मुस्तफीज होते हैं, जिनसे हम लोग इस्तिफादा करते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। आज उस खतीब से आपने सुनना है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को एंड पे करना चाहता हूं, इख्तिताम पे। मेरी बहन बस मैंने आपसे इतना ही कहना है, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, नाजायज चीजों से मेकअप छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो जिससे आप की पर मर्दों की नजर पड़े। ऐसे काम मत करो जिसकी वजह से मर्द आपको तके। पर्दे में रहो, छुप करके रहो, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी आबरू को तहफ्फुज दो। उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी दे सके, आबरू को तहफ्फुज दो। जाते जाते ये बात भी कह दूं, कभी ऐसा भी होता है कि आप गरीब है, पैसों का लालच देकर लोग आपकी आबरू खरीदना चाहते हैं। याद रखना, आबरू से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बेआबरू होकर अगर तुम करोड़पति हो तो तुम दौलतमंद नहीं हो, और बाहया होकर तुम गरीब हो तो तुम दौलतमंद हो। इसलिए कि हर चीज पाई जा सकती है, दौलत पाई जा सकती है, इज्जत पाई जा सकती है, लेकिन हया खोने के बाद, आबरू खोने के बाद फिर आबरू कभी नहीं मिल सकती। पता है, जब किसी मुस्लिम बेटी की आबरू लुटती है तो अल्लाह के अर्श पर जलजला आ जाता है। मुस्लिम बेटी की आबरू कोई कम नहीं है, खुदा का अर्श जुम्बिश में आ जाता है जब किसी बेटी की आबरू लुटती है। तुमने अपनी आबरू को समझा क्या है? लोग एक फूल के बदले में आबरू बेच देते, लोग चंद सिक्कों के
बदले में आबरू बेच देते हैं, लोग शादी की ऑफर के मुकाबले में आबरू बेच देते हैं, लोग चंद जुमले और गजलों के बदले में आबरू बेच देते हैं। नहीं नहीं, आओ, आबरू कितनी कीमती है। जब राबिया बसरी एक रास्ते से जा रही थी, एक मर्द ने सिर्फ देख लिया ना, देख लिया सिर्फ, तो राबिया बसरी अल्लाह अकबर उस सदमे में जमीन पे गिर गई, हाथ टूट गया और कहने लगी अल्लाह, अब लोग राबिया को देखने लगे। मेरे करीब मुझे हाथ टूटने का इतना गम नहीं है जितना किसी इंसान के देखने का मुझे गम है, किसी मर्द के देखने का मुझे गम है। मेरी बहनों, अगर सगा बहनोई भी है उसके सामने भी घूंघट लेकर के जाओ, अगर सगे मामू का बेटा भी है, मामूजाद भाई भी है, घूंघट लेकर के जाओ, सगा देवर भी घूंघट, माहौल बना दो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया औरत